In continuation of the series, we are slowly marching into the other major chapter. The other major chapter is mortgage. This mortgage is a very, very important chapter where, as lawyers, we day in and day out file suit for recovery of money on the basis of mortgage or on the basis of some type of security what we have. And let us now see what is the ingredient of mortgage, then the types. I hope in the fundamentals, if we learn this fundamental, and it will be very easy thereafter for us to proceed with the rest of the portions very quickly. Now, let me start with the definition part of mortgage. என்ன விளக்கம் சொல்றாங்க மார்ட்கேஜ்ங்கிறது என்ன விளக்கம் சொல்றாங்கங்கிறத பார்ப்போம். Now, section 58 is the only section gives the definition as well as the about types of mortgage. 58A, it says about what is mortgage and other ancillary things connected with mortgage. 58B, C, E, F, G varaikkum, it deals with types of mortgage. So let us go one by one. I will first say what is mortgage, and then we will have a lookout of the definition. Then we will understand it better. Now, what is a mortgage? Mortgage is a type of a security created for due repayment of money. That is, for the return of the money borrowed along with interest, a creditor is given some type of security, be it an immovable property. In case of movables like van, bus, car, motorbikes, we call it hypothecation. Gold or other movables, we call it a pledge. So any type of security given for the purpose of getting some borrower, that is getting some loan, getting some money, is a mortgage. So what is sine qua non in this? There is a consideration in the form of money and a security being given to sufficiently protect the creditor. What are all the key words that we may have to keep in mind while studying about mortgage? One is transfer of interest. This is the major difference between sale and mortgage. In a sale, the entire ownership is shifted, whereas in mortgage, only interest is shifted. We will see about the in detail in the when the lecture progresses. So the important thing of mortgage should be, one, there should be a transfer of interest. Two, that transfer of interest must be on a specific immovable property. Three, the transfer of interest created on specific immovable property must be for some payment of money, for securing repayment of money. Four, either the loan should have been paid or to be paid. That is, it may be an existing or a future debt. And one another type is
for performance of engagement, for performance of engagement giving rise to pecuniary liability, அதுவும் மார்ட்கேஜ். இப்போ நம்ம பார்ப்போம். அதாவது வெறும் பணத்தை நம்ம பாரோவலா வாங்கி இன்ட்ரெஸ்ட்காக வாங்கிட்டு செக்யூரிட்டியா ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம், பணத்தை வாங்குறோம், ஒரு பொருளை கொடுக்குறோம், இதை மார்ட்கேஜ் அப்படிங்கிறாங்க. இது வந்து so far as ப்ராப்பர்ட்டியை செக்யூரிட்டி பண்றது. நோ பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்ட்கேஜ், பர்ஃபார்மன்ஸை நான் இந்த வேலையை இந்த டைம்ல செஞ்சு தரேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கொடுத்தோம்னா அதுவும் மார்ட்கேஜ். அதோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்ப சொல்றேன். இந்த விஷயத்தை வச்சுட்டு now we will go into the definition part of it as found in the book, and we shall relate it to as to whether we have properly understood it or not. Now let me read the definition. The definition is a very, very simple definition. Section 58. 58 is coming under Chapter 4 of the Transfer of Property Act, dealing with mortgages of immovable property. This chapter deals with two things. One, with mortgages, and two, charges. Section 99 and 100, charges. Section 100. Now, what this mortgage says? They say mortgages, I'll just read the definition portion of it. Now you can match with whatever I have said just earlier. That is there any transfer of interest? Is there any specific immovable property? Is there any loan liability? Is that loan should be for a existing purpose or for a future debt, etc. We shall see this now. In terms of the book, a mortgage is the transfer of an interest in the specific immovable property for the purpose of securing the payment of money, advanced or to be advanced, that is paid or to be paid by way of loan, an existing or future debt. இது வரைக்கும் mortgage. Now இது so far as specific immovable property is concerned. இந்த செக்ஷன்ல ஒரு வால் இருக்கு. The last sentence says about performance of an engagement. என்ன சொல்றாங்க பாருங்க. Or, that is mortgage means so and so, or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. Performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. அப்படின்னா என்ன, அதை நம்ம இப்ப பார்ப்போம். Now, the transferor is called mortgagor. The transferee is mortgagee. The principal money and interest is the mortgage amount or mortgage money. Instrument is called, and the instrument by which the transfer is made is called mortgage deed. இதுதான் செக்ஷன் சார். அவ்வளவுதான். 58 நம்ம படிச்சிட்டோம். 58ல வந்த இன்கிரீடியன்ஸ் 4-5 கண்டிஷன் சொல்றாங்க. ஒன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கணும். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறதான் டைப்ஸ். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் நம்ம டைப்ஸ்ங்கிற ஒரு ஃபார்மெட்ல we are going to see in another 5-6 subsections, that is A to H, A to G வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறது தான் டைப்ஸ். தட் இஸ் there can be different type of transfer of interest. The first point, it can be by way of a personal liability. சார் பணம் கொடுங்க, தைரியமா இருங்க, நான் ஏமாத்த மாட்டேன், பேப்பர்ல பாண்டில் எழுதி தந்துட்டு போறேன், அப்படியே என் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை நீங்க வித்துக்கங்க, 2 வருஷம் திருப்பி பணம் தரேன், இல்லைன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துக்கங்க. This is one type of transfer of interest. ஸோ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கல, ஆனா ப்ராப்பர்ட்டியில ஏற்படக்கூடிய உரிமைகள் எல்லாத்தையும் கொடுத்துடுறோம். We are giving all the interest in the
We are not giving the property. We are not transferring the ownership of the property. Simply, we transfer an interest in the property by way of writing a promissory note. That is transfer of interest. This is one type. இன்னொரு விதமா எப்படி transfer of interest வரும்? சார் சொத்தே வச்சுக்கோங்க, எனக்கு ஒரு 50 லட்சம் ரூபா கொடுங்க, ஒரு அருமையான ஃபிளாட் இருக்கு, 4 பெட்ரூம் ஃபிளாட், எனக்கு அர்ஜென்ட்டா பணம் தேவை, ஒரு வருஷத்துக்கு வச்சுக்கோங்க, நான் போயிட்டு துபாய் போயிட்டு வந்து வாங்கிக்கிறேன். This is a one type of mortgage where possession itself is given. We usually call it as usufructory mortgage. This is another type of transfer of interest இல்லையா? ஒரு டைப் ஆஃப் transfer of interestல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுக்கல, வெறும் கையெழுத்து மட்டும் போட்டு வரோம் to the creditor. இன்னொரு டைப் ஆஃப் transfer of interestல என்ன ஆகுது? We give the property itself. We part with the possession of the property. That we call it as usufructory mortgage. This is one of the type of the transfer. Cheri. I will sell the property to you. I will sell the property to you. Give me some cash. வச்சுக்கப்பா, தைரியமா வச்சுக்க ப்ராப்பர்ட்டியை. நான் இந்த தேதியில பணம் தரலன்னா நீ எடுத்துக்க. யூ டேக் தட் ப்ராப்பர்ட்டி. இப்படி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாம் இல்லையா? யூ see the first limb of the definition. You see the first limb of the definition under section 58A. A mortgage is transfer of an interest in specific immovable property. So we can transfer our interest in any way possible by writing a conditional sale with a condition that I will repay the money, or if I do not repay the money, you can enforce the mortgage. அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ என்னோட உரிமையை நீ அப்படியே எடுத்துட்டு வீட்டோட சேர்த்து எடுத்துக்க. Swaha, finished. Elaborate. Now, this is one type of interest. இன்னொரு விதமா எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம்? சார் நான் வீடெல்லாம் தரல, நான் என்கிட்டே இருக்கணும், என்னோட டாக்குமெண்ட் மட்டும் தரேன். This is what is being done now. இப்போ அதுதானே நமக்கு மார்ட்கேஜ் லோன்ஸ்ல ஆகுது. Now we may have to understand the prehistory of mortgage. Ancient Romeல வந்து 3000 வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே இந்த மார்ட்கேஜ்ங்கிற கான்செப்ட் வந்துருச்சு. This concept has come. Now, suppose a screen is out anyway. Now, in the slowly during British regime in 1700s, these type of mortgages were introduced. அதுக்கு அப்புறம் ஜமீன்தாரி சிஸ்டம்லையும் இந்த டைப் ஆஃப் இருந்திருக்கு மார்ட்கேஜஸ். என்னன்னா, ஜமீன்தார்ட்டியே நிலத்தை கொடுத்து அவர்கிட்டயே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஒர்க் பண்ணிட்டு அவர்கிட்டயே பணத்தை வாங்கி அந்த லோனை ரீபே பண்ணுவாங்க. These were all existing once. But because of the development, after the financial institutions have come up, the financial institutions started lending money. அப்ப இந்த டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜஸ் they were following it up. RBI is the regulatory authority. Now இந்த patterns follow பண்ணி இப்போ பாத்தீங்கன்னா இன்னி தேதியில we have another type of creating the mortgages, a digital mortgage. இன்னித்த லெவல்ல டிஜிட்டல் லைனுக்கு போயிட்டோம். 2010ல 25% of the total population was using digitalization. Online cashless mortgage, cashless payment போயிட்டாங்க. 2015ல இருந்து 45% of the people have gone online. இன்னைக்கு almost 65 to 75% of the people have gone online mortgaging. The digitalization has taken over. That is the system now prevailing. And all you know is mortgage, if
not payable becomes very dangerous. The entire property goes. அந்த காலத்துல மார்ட்கேஜோ கடன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையே யாரும் ஏத்துக்கிறதே இல்லை. People said, if you are free from liability or debt, then you are the happiest person. All that they felt is, they dictated, in fact, do not borrow. Bible says, owe no one anything except to love each other. Owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. நீங்க வேறு கடனே வேணாம், அன்பு அது மட்டும் போதும். இஃப் அன்புங்கிற ஒரு விஷயங்கள் பரிவர்த்தனை ஆகிவிட்டாலே சட்டம் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விஷயங்களும் பூர்த்தியாகிவிடுகிறது. For the one who loves another has fulfilled the law. The another quote I wish to quote here is, this is the prevailing status. Even in yesteryears, in Bible, it has been stated like this: the rich rules over the poor. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender. இதை நான் ஏன் இப்போ சொல்லணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணேன் அப்படின்னா, now we are going to see the types of mortgage. எப்படியெல்லாம் if there is a default, there is a risk அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். So now we have seen about section 58 subsection A dealing with the definition of mortgage. Mortgagor அப்படிங்கிறது யார்? சேல் பண்ணா டிரான்ஸ்ஃபர், செல்லர்னு சொல்லுவோம். So the person who transfers is the transferor, correct? Seller. Mortgagor, the person who transfers the interest is called the mortgagor. Our interest transfer பண்றார் இன்னொருத்தருக்கு, to the creditor. So the person who transfers the interest is called the mortgagor, and to whom it is transferred is called the mortgagee. Or in person whose favor the mortgage is created is called the mortgagee. சரி, mortgagor மைனரா இருக்கலாமா? இருக்க முடியாது. பர்மிஷன் ஆஃப் கோர்ட் போகணும். செக்ஷன் 8க்கு போயிடுவோம். mortgagee இருக்கலாம். mortgagee can be a minor because minor is taking the benefit of the transaction. சரி, mortgage money அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம். mortgage money அப்படிங்கிறதுனா டோட்டல் அமௌண்ட், தட் இஸ் சூட் போடும்போது we are entitled for a mortgage money, which means the principal and also interest. 10 லட்சம் ரூபாய் மார்ட்கேஜ் லோனு, 20 வருஷம் வட்டி குட்டி போட்டு பெருசாயிடுது. Then the mortgage money will be with interest maybe 20 to 30 lakhs. So suit can be filed for the entire money, that is for mortgage money. Then we are going into one another point is mortgage deed. Pattar, instrument. Stamp Act mortgage is defined under section 2 subsection 17. This definition is wider than found in the TP Act. And the definition, how it is wider means, it is wider to include pawn, pledge of movables, etc. In so far as the mortgage under the TP Act is concerned, it is only restricted to specific immovable property. So when we deal with the Stamp Act, it includes a specific immovable property and also other things. So that Stamp Act definition has a wider meaning on mortgage. Now we will just brush quickly the ingredients
and we will be satisfied whether we have learned this ingredients, and then we will switch over to the next segment. Ingredients என்னவா இருக்கணும் மார்ட்கேஜ்ல? ஒன்னு transfer of interest, main thing, transfer of interest. The secondly, there should be a specific immovable property. Correct? Rendu specific immovable property. Third major point is security. There should be it must be given as a security. The fourth ingredient is consideration. Fourth ingredient. The fifth ingredient is competence of parties. Transfer of Property Act touch பண்ணோம்னா the competence of parties வந்துரும் சார். Contract Act touch பண்ணாலும் வந்துரும். எங்க போனாலும் the competence of parties வந்துரும். Arbitration, competence of parties necessary. Then last but not the least, major ingredient is registration. Registration is mandatory. Of course, qualifying class இருக்கு 100 ரூபாய் கீழ அது இதுன்னா then that we will see it in 59 section 59ல நம்ம அத பார்ப்போம். Now let us deal with each of these things. இதுல transfer of interest னு சொல்லிட்டே இருக்கு. என்ன transfer of interest? What does it actually mean? அதுல எத்தனை ingredients இருக்கு? One, transfer of interest மட்டும் தான், ownership கிடையாது. You must not misconstrue things. நம்ம ownership கொடுக்கல, ஆனா ownershipக்கு உண்டான எல்லா தகுதியும் கொடுத்துறோம். Default ஆச்சுனா somebody can create a better interest and can become a owner later. Correct? இப்போ பேங்க்லலாம் தான பண்றாங்க சர்ஃபாசில we don't give the property to the bank, possession கொடுக்கிறது இல்ல. But if we become a defaulter, அந்த mortgage அந்த borrower சின்னதா இருந்த borrower பூதாகரமா மாறி அது நம்மளையே அமுத்திடுது. The interest goes. அதனால இந்த சர்ஃபாசி ஆக்ட்ல they say about security interest அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா mortgageங்கிற டெஃபினிஷன் தர மாட்டாங்க. They say ரெண்டு விஷயம் சொல்றாங்க. அதாவது என்னன்னா financial assistance அப்படிங்கிறாங்க. It means loan or advances granted to any parties. Financial asset அப்படிங்கிறாங்க சர்ஃபாசி ஆக்ட்ல. இதுல generally debt or creditor relationship தான் அதுலயும் இருக்கு. We call it a mortgage, but they call it a financial asset. Financial asset means it's a larger definition. It includes debt or receivable and includes. It is an inclusive definition. Section 2L. We will take it as an occasion to read Sarfasi Act also. That is the only purpose. Because in the mortgage and the Sarfasi Act, நம்ம படிக்க முடியும். Financial asset means debts or receivables and includes a claim to any debt, a claim to receivables, மூணாவது பாருங்க, a mortgage, charge, hypothecation, pledge of movable property. All these things comes under financial assistance. So Sarfasi Act குள்ள போனா பயங்கர wider meaning it has. அவங்க எதுல வேணாலும் பணத்தை நம்ம பணம் கட்டலன்னா பிடிங்கிட்டு போயிடலாம். Now what we have to see is சர்ஃபாசி ஆக்ட்ல செக்ஷன் 2T என்ன சொல்லிடுறாங்க. இப்போ நம்ம இங்க படிக்கிறது பூரா சார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல படிக்கிற ஸ்பெசிஃபிக் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டில தான் படிக்கணும். பட் I will take this occasion to quote another provision also, so that it is a chance for us to go into the Sarfasi Act just a little. 2 subsection T. இதுல என்ன சொல்றாங்க? Property means one immovable property. Correct? 2 movable property, 3 any debt, 4 receivable, 5 intangible assets. இத்தனையும் ப்ராப்பர்ட்டி குள்ள போயிடுது. So any loan raised in Sarfasi Act, we have to give a very, very larger picture for our borrower.
when compared to the concept that we are reading today under mortgage. Again, I wish to point out another one more section and we will switch over to our subject. Section 2ZF. In the sections 2ZF of the SARFAESI Act என்ன சொல்லுதுன்னா security interest. இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம்? Mortgage is for security. Security interest. Security interest means right, title and interest. See the wider concept they create. There is interest, not transfer of interest. You here see this security interest means right, title, interest of any kind whatsoever upon property created in favor of any secured creditor and includes any mortgage, charge, hypothecation, assignment, other than those specified in section 31. You see the wider concept of SARFAESI. So, idhula vandu refine panni the SARFAESI Act has taken over what are all left under the concept of mortgage, and recovery has been made very, very easy and quick also. Now, we will track back ourselves to this first concept, transfer of interest. Now, இதுல முக்கியமானது transfer of interest. transfer of interest னா என்ன சார் இது? இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் நல்லா பார்த்துக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, the mortgagee, அதாவது creditor, the person who has given the loan, is only entitled for repayment of money. He is not entitled for anything. He is only entitled for repayment of money. அதுதான் interest. வேற எதுவும் கிடையாது. He cannot ask for anything else. So his right is restricted only for recovery of money. This is the interest. And what they say is this interest is limited. This interest, transfer of interest, is only limited and not absolute. It is limited to the extent of recovery of money. நீ கடன் வாங்கிட்டேனுங்கனால எல்லாத்தையும் நானே எடுத்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So what does it impact? What does it mean? It means this can be redeemed at any time. பணத்தை எப்ப வேணாலும் கொடுத்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். It can be redeemed at any time. So the first requisite for a mortgage is transfer of interest only. The transfer of interest ங்கற ஒரு வார்த்தையில பாருங்க இத்தனை விஷயம் இருக்கு. ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்கு. கான்செப்ட் அப்படியே பம்ப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க பாருங்க. So it is very essential for us to understand what is transfer of interest. சரி, இந்த transfer of interest it will vary. எப்படி vary ஆகும்? It will vary depending upon the character of the mortgage. Character of the mortgage, அதாவது என்ன simple mortgage னா personal liability வரைக்கும் போயிடுது interest. யூஸ் கண்டிஷனல் சேலா இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும் தான், அதுக்கு மேல அவர் ஒரு பைசா கேட்க முடியாது. உதாரணத்துக்கு ப்ராப்பர்ட்டி 50 லட்சம் ரூபாய், சாரி கடன் 50 லட்சம் ரூபாய், 30 லட்சம் ரூபாய் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க செக்யூரிட்டியா ஆன கண்டிஷனல் சேல். பாருங்க, நல்ல வித்தியாசம் பார்த்துக்கங்க. It depends on the character of the mortgage. If you have borrowed a loan for 50 lakhs, given a property as security only 30 lakhs, the creditor can only ask for, get that title for 30 lakhs. அதுக்கு மேல கிடையாது, finished. அவர் ஒன்றும் எக்ஸ்ட்ரா 20 லட்சம் ரூபா அபேஸ், finished, போச்சு. But in case of a simple mortgage, பர்சனல் லைபிலிட்டி கொடுத்துருவாரு ப்ரோனோட்ல எழுதி, வேல்யூ கம்மியா இருந்தா கூட இந்த கிரெடிட்டார் கேன் எம்பசைஸ் ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் தி பேலன்ஸ் போர்ஷன். டிஃபரன்ஸ் புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் தி வாட் ஐ சே இஸ் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மாறுது அப்படிங்கிறது சொல்றேன். ஸோ நம்ம உடனே as a lawyer we have to see what is the type of mortgage created. உடனே கிளைண்ட் கிட்ட சொல்லிடலாம், அப்பா நீ 20 லட்சம் ரூபாய் சேவ் பண்ணிட்டயா, இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட போகட்டும் விடு அப்படி. இன் கேஸ் ஆஃப் மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல். நவ் இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லிடுறேன், 3 டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜுக்கு என்னென்ன நடக்குதுன்னு. இந்த மார்ட்கேஜ் இந்த சிம்பிள் மார்ட்கேஜா இருந்ததுன்னா
ரைட் டு செல் கிவன், வித்துக்கப்பா எவ்வளோ வந்தது எடுத்துக்க, ஃபினிஷ்ட். கண்டிஷனல் சேல்னா ஓனர்ஷிப் போயிடுது, மார்ட்கேஜோட ஓனர்ஷிப் போயிடுது. அப்போ ஓனர்ஷிப் வந்து 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு போயிடுது, அவ்வளோதான், ஃபினிஷ்ட். அதுக்கு மேலே கேட்க முடியாது. Do you get the difference now between a simple mortgage and a conditional sale? Usufructory mortgage la possession போயிடும். He can enjoy the possession of it till money is repaid. So one thing we have to find out as a conclusion for this first factor, that is transfer of interest, is mortgage is not a guarantee. Mortgage is a security. Mortgage is a security and not a guarantee. So a security is created for repayment of the money, and on default the property will be sold. So there are so many things in one point, that is transfer of interest. Idhila we may have to find a slight difference between lien, mortgage, pledge. இதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக தான் இது பண்ணுவோம். லீன் 170 கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் வந்துடும், மார்ட்கேஜ் இங்கே வந்துடுது, பிளட்ஜும் கான்ட்ராக்ட் ஆக்டில் வந்துடுது. இதெல்லாம் வந்து சோஃபார் அஸ் லீனுங்கிறது என்னங்க, லீனுங்கிறது வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டாக வரதில்லை, பட் a right is given to possess that property. சார் பணம் கொடுத்துட்டு பொருள் எடுத்துகிட்டு போங்க, பொருள் அது வரைக்கும் என்கிட்ட தான் இருக்கும் இல்லையா. வண்டி சாவியை வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க, பொருளை இங்கே வச்சுட்டு பணத்தை கொண்டு வாங்க, மளிகை ஜாமான் நிறையா வாங்கியிருக்கீங்க, காசு கொடுத்து lien. We are excising a lien even if there is no contract. It acts as a charge. கபால்னு பிடிச்சி வச்சுக்கணும், அட்டாச்மெண்ட் மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கணும், till certain demands are satisfied. This is lien. ஆனால் அந்த லீன் அசைன் எல்லாம் பண்ண முடியாது. You see the difference between the mortgage and the lien? We cannot assign the lien. இவர் எனக்கு பணம் தரணும், அவர் வண்டி பிடிச்சிடும், நீ வச்சுக்கப்பா அப்படின்னு நம்ம லீனில் அசைன் பண்ண முடியாது. மார்ட்கேஜில் மார்ட்கேஜ் கேன் பி அசைன்ட். ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். நவ் வி வில் கோ இன் டு தி டைப்ஸ். உள்ள இப்போ இந்த கான்செப்ட் நம்ம படித்ததுனால நமக்கு மற்றதெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. தட் இஸ் வை ஐ ஹவ் டேக்கன் மச் டைம். நவ் சிம்பிள் மார்ட்கேஜ். சிம்பிளான மார்ட்கேஜ் இதுதான். படால்னு போகிறோம், பணத்தை வாங்கிட்டு வரோம், ஒன்றும் பண்ண போகிறதில்ல. கொடுங்க சார், ப்ரோனோட்டை கொடுங்க, கையெழுத்து போட்டுத்தரேன், ஹேவ் இட், பணம் கொடுங்க. இட் இஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் இல்லையா. ப்ரோனோட் வாங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பேப்பர் கொடுக்குறாரு, ஸ்டாம்ப் போட்டு கையெழுத்து போடணும். ஸோ வி பர்சனலி பைண்ட், கரெக்ட், வி பர்சனலி பைண்ட். இதுதான் சிம்பிள் மார்ட்கேஜ். 58B, without delivery of property. We don't give the property. Property is with us, but we personally bind. What is the binding? And the binding enna binding na, I will pay the money, illana you can sell the property if I don't pay the money. Vithuka property vithuka panam tharala. So there should be a default, and then second stage is sale of property. This is simple mortgage. Simple as that. That is why it is called simple mortgage. அவரும் ஒன்றும் கவலைப்பட வேணாம், இந்த பணம் தரலையா கொண்டா ப்ராப்பர்ட்டி வித்து பண்ணலாம். பட் எப்படி ப்ராப்பர்ட்டி இவரே வைக்க முடியுமா? இட் ஷுட் பி ஒன்லி த்ரூ ப்ராசஸ் ஆஃப் கோர்ட். இட் ஷுட் பி ஒன்லி த்ரூ ப்ராசஸ் ஆஃப் கோர்ட் ஆர் பப்ளிக் ஆக்ஷன். அப்படிதான் பண்ண முடியும். ஒரு மார்ட்கேஜிக்கு வந்து நிறைய ரைட்டு, இந்த மாதிரி ரைட்டு கொடுத்தா அவர் ரைட்டை வந்து கபால்னு அவராக எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. ஹி ஹேஸ் எ ரைட் இன் த மேனர் நோன் டு லா. பணங்கரில் நான் வித்து பண்ண முடியாது. இப்போ சர்ஃபாசியில் ரா ஹஸ் ரெகக்னைஸ்டு மேனர் ஆஃப் சேல். ஆக்ஷன் விடுறாங்க, பப்ளிக் ஆக்ஷன். Instead of coming to court, an authority is granted the power to go to take the property and sell it. So in simple mortgage, similarly, whenever there is a bond and containing a statement that you are entitled to sell the property on default of payment of money, then it is a simple mortgage. So idhil enna main irukum simple mortgage? What are the ingredients? What are the characteristics of it? What is the essentials?
ஒன்னு, he undertakes a personal liability. நான் என்ன நம்பி கொடு, நான் வாங்கிக்கிறேன், நான் தரலன்னா ஏன் சொத்தை எடுத்துக்கிட்டு. So it's a personal liability. But though he gives the personal liability, he does not part with possession. யூசுஃபேக்டரி மார்கேஜ் மாதிரி கொடுத்துறது இல்லை. நம்ம கிட்ட தான் இருக்கும் சொத்து, நம்ம எல்லா விதத்திலையும் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாமே பண்ணிக்கலாம், வாடகை உள்ள எல்லாம் பண்ணலாம். We don't give it. Then இதுல என்ன அப்படின்னா, ஒரு சான்ஸ் கோர்ட் மூலியமா தான் வித்து இது பண்ணும். ஸோ அது வரைக்கும் இவருக்கு டைம் இருக்கு. He can redeem the property unless the sale is confirmed. கரெக்டா? இப்ப இது எல்லாத்துக்குமே, இந்த 6 டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜுக்குமே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கொண்டு வந்து ஜங்ஷன் பாயிண்ட் மாதிரி வைக்கிறாங்க சார். என்ன இந்த ஜங்ஷன் பாயிண்ட்? எல்லா ஒயரும் இந்த ஒயரோட 59ங்கிற ஒரு ஒயரோட அட்டாச் ஆயிருக்கு. அதுதான் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். ரிஜிஸ்ட்ரேஷன், இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை எந்த மாதிரி நம்ம செக்ஷன் 3ல படிச்சோம் இல்லையா, அட்டஸ்டேஷன், அந்த குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும் இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். It should be in writing. It should be signed, attested by at least 2 witnesses. 59. So mortgage என்றாலே registration has become compulsory. Of course, முதல்ல இந்த டைட்டில் டீட்ஸ், டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இல்லாத இருந்தது. இப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஹேஸ் மேட் இட் கம்பல்சரி. ஸோ பண்ணித்தான். ரெண்டாவது டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜ் அப்படியே நம்ம நகர்ந்தோம்னா, பி முடிச்சு சி, மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல். பாருங்க, டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எப்படி போகுது பாருங்க, கண்டிஷனல் சேல் மாதிரி போகுது. நவ் கண்டிஷனல் சேல் எப்படி? ஒரு கண்டிஷன் போடுறாங்க. முக்கியமான வார்த்தை இதில் ஒன்று இருக்கு, என்னன்னா ஆஸ்டென்சிபிள் அப்படிங்கிற வார்த்தை. அதாவது சும்மனாட்சிக்கும் வித்த மாதிரி சொல்லிக்கிறார். எப்படி? வித்துட்ட மாதிரி சொல்லிக்கிறார், ஆனா விற்கல. எப்ப அதுனா கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனா தான் வித்த மாதிரி எடுத்துக்கப்படும். ஸோ இந்த செக்ஷன்ல மெயினா தே சே இஸ் a mortgagor ostensibly sells, not really sells. He ostensibly sells. Section 41ல ostensible ownerனு ஒரு கிளாஸ் நம்ம பார்த்தோம். பினாமி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்ல ஆஸ்டென்சிபிள் ஓனர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஆஸ்டென்சிபிள்ங்கிறது நாட் ரியல், உண்மையாக இல்லை, வேறு விதமாக. ஸோ மார்ட்கேஜர் ஆஸ்டென்சிபிளி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது நான் இப்போ டெஃபினேஷன் படிக்கிறேன். ஆஸ்டென்சிபிளி செல்ஸ் அப்படிங்கிறது அதாவது உண்மையாகவே அவர் விற்கல, மார்ட்கேஜுக்காக வித்த மாதிரி கணக்கெடுக்கப்படுகிறது. எப்படி? கண்டிஷன்ஸ் பாருங்க. நவ் ஐ வில் ரீட் திஸ் செக்ஷன். பாருங்க என்னன்னா, mortgage by conditional sale, where mortgagor ostensibly sells the mortgaged property. போட்டாங்க பாரு தலைப்பு, where the mortgagor ostensibly sells the mortgaged property. அதனால நம்ம டாக்குமெண்ட்டை பார்த்த உடனே மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேல்னு இருந்தா, ஐயோ சேல் இருக்கு வித்துட்டாருன்னு நம்ம நினைக்கவே வேண்டாம். கண்டிஷனல் சேல், ஆஸ்டென்சிபிள் சேல், விற்கலை. ஆனா ஆன் கண்டிஷன் தட், இதுல ஒரு 3 கண்டிஷன் வைக்கிறாங்க. என்ன மாதிரி கண்டிஷன்னா, நீ கடனை வாங்கியிருக்க, சேல் மாதிரி எழுதி கொடுத்துரு, வேணாம்ப்பா உன்னோட மல்லு கட்ட முடியாதுனால, நீ என்னைக்கு நீ இது பண்றது, நான் என்னைக்கு சொத்தை வாங்கி வித்து இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கதெல்லாம் வேண்டாம், லாய்க்காக நீ வித்த மாதிரி எழுதி தந்து. அதாவது நீ இந்த பணம் எடுக்கலன்னா எனக்கு வந்துடும் சொத்து, பூரண உரிமை வந்துடும். அதை நான் கோர்ட்ல போட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணிக்கணும் நம்ம. நவ் இதுல என்ன 3 கண்டிஷன் சொல்றாங்க பாருங்க. அதாவது என்னன்னா, அந்த கண்டிஷன்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா, வேர் த மார்ட்கேஜர் ostensibly sells on condition. என்ன கண்டிஷன்? ஆன் கண்டிஷன் 1, that on such payment being made, பணம் கட்டி விட்டால் the sale will become void. நான் சேலா கொடுத்தேன் இல்லையா, நான் பணம் கட்டிட்டேனா, சேல் வில் பிகம் வாய்ட், சேல் செல்லாததாகி விடுகிறது. வாய்ட் செல்லாததல்ல, செல்லாததாக விடுகிறது.
the sale will become void. இது ஒரு கண்டிஷன் போடலாம் அந்த டாக்குமெண்ட்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் போடலாம். ஆர் இல்லை என்றால், ஆர் சப்போஸ் நான் பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன், சாரி பேமெண்ட் பண்ணிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், மார்ட்கேஜ் எழுதி வந்துட்டோம், பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டோம். அப்ப அந்த சேல் என்ன ஆகுது? ஆஸ்டென்சிபிள் சேல், அது உண்மையான சேல் இல்ல. சேல் பிகம்ஸ் வாய்ட். ஸோ நமக்கு நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி வந்துடும். ஒன் திங். சப்போஸ் டிஃபால்ட் பண்ணிட்டோம், பணம் கட்டாத விட்டுட்டோம், டிஃபால்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஆன் அ பர்டிகுலர் டேட், ஆன் அ சர்டன் டேட், ரிவர்ஸ், the sale will become valid, the sale will become absolute. ஸோ சொத்து அவருக்கு போயிடுது. on condition that on such payment being made, the sale, the buyer shall being made, the sale shall, that is on such condition being made, on such payment being made, I'm sorry, on such payment being made, the buyer shall transfer the property to the seller. The buyer shall transfer the property to the seller. Then if on default, the sale becomes absolute. So that is மூணு condition. Just for the purpose of clarity, மூணு condition நான் சொல்லிடுறேன். Since some of it was overlapping. First condition is that if I have paid that money, then the sale is void. Sale செல்லாத போயிடுது, ஏன்னா மார்ட்கேஜ் கிளியர் ஆயிடும். Or on default of the money, if I do not pay the money, then the sale becomes valid. நான் ஏற்கனவே எழுதி கொடுத்தது செல்லுது. ஃபைன், ஓகே, முடிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது, if payment is made, நான் எழுதி கொடுத்த சேல் void ஆகும். If payment is made, the sale will become void on condition that the such payment being made, the buyer shall transfer the property to seller. So இதுதான் இந்த மூணு கண்டிஷன். on such payment, the buyer shall transfer the property to the seller. திருப்பி அவர் எழுதி தரணும். மூணு விதமா பண்ணிக்கலாம். அதாவது பேமெண்ட் கொடுத்துட்டேன்னா வாய்ட் ஆயிடுது சேலு, பேமெண்ட் கொடுக்கலன்னா சேல் வேலிட் ஆயிடுது, பேமெண்ட் கொடுத்துட்டா அவர் திருப்பி எழுதி தந்துடும். வேணாம் சார், நான் எழுதுனேன் கிளாரிட்டி கிளியராக இருக்கணும், எனக்கு திருப்பி எழுதி கொடுத்துருங்க அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ இஃப் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ், இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் ஒரு பத்திரத்தில் இருந்தால், then we call it a mortgage by conditional sale. இதுல ரொம்ப முக்கியமான இது என்னன்னா, கண்டிஷன்ஸ்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அடுத்தது ஒரு ப்ரொவிஷோ, ஒரு ப்ரொவைடட் ஒரு கண்டிஷன் வருது. அது ஒரு கண்டிஷன். என்ன கண்டிஷன்னா, the condition must be embodied in the document itself. இந்த மாதிரியான மார்ட்கேஜ் கிரியேட் பண்ணா டாக்குமெண்ட்லயே இட் ஷுட் ஃபைண்ட் பிளேஸ், அதுலயே இருக்கணும். இப்போ எப்படி கிஃப்ட் கேன்சலேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, கிஃப்ட் கேன்சலேஷன் என்ன பார்த்தோம், ஐ ரிசர்வ் மை ரைட் டு கேன்சல் தி கிஃப்ட் இருக்கணும், ரிவகேஷன். அதே மாதிரி provided the condition must be embodied in the document itself. Else பண்ணலன்னா what happens? It cannot be deemed to be a mortgage. இதை மார்ட்கேஜா நாம கருத முடியாது. ஸோ மார்ட்கேஜ்ங்கிற கண்டிஷனல் சேல்ங்க இருந்தால் இது இருக்கணும் அப்படிங்கிற. இப்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷனல் சேல்ல மட்டும் ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, 67 பிடிச்சி எடுக்கணும் சார், செக்ஷன் 67 பிடிச்சி எடுக்கணும். என்னன்னா, இவருக்கு என்ன ரெமெடி, அதாவது பணம் கொடுத்தவருக்கு என்ன ரெமெடினா, இட் இஸ் பை வே ஆஃப் அ ஃபோர்க்ளோஷர் அப்படிங்கிறாங்க. ஃபோர்க்ளோஸ் பண்றது, சேல்ங்கிற ப்ராப்பர்ட்டி வந்துருது இல்லையா, இவர் உடனே கோர்ட்டுக்கு போய் he must have to file a suit for foreclosure, அதாவது மார்ட்கேஜை முடிச்சிடுங்க, இனிமே மார்ட்கேஜ் கிடையாது, இவர் பணம் தரல, கண்டிஷன் பிரகாரம் எனக்கு சொத்து வந்துருச்சு, ஸோ இனிமே மார்ட்கேஜ் கிடையாது அப்படின்னு இவர் கொண்டு போய் கோர்ட்டுக்கு போய் ஊர்ஜிதப்படுத்திக்கணும். திஸ் இஸ் ஒன் திங், திஸ் இஸ் தி ரெமெடி ஃபார் தி மார்ட்கேஜ். கரெக்ட்? இதைத்தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது. நவ் இன்னும் ஒன்று சொல்றாங்க, என்னன்னா இதே செக்ஷன்ல ஒரு சின்ன வால் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. என்னன்னா, மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் சேல் வித் கண்டிஷன் டு ரீபர்ச்சேஸுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறாங்க. மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் சேல் வித் கண்டிஷன் டு ரீபர்ச்சேஸ், அதாவது இது ரெண்டு வெவ்வேறு சார், இது ரெண்டு வெவ்வேறு. கண்டிஷனல் சேல்ங்கிறது 3 கண்டிஷனா நம்ம பார்த்தோம். சேல் வித் கண்டிஷன் டு ரீபர்ச்சேஸ், ஒரு உதாரணம் பாருங்க, இந்த உதாரணத்தில் நமக்கு புரிஞ்சிடும். we will be able to understand. If a person is leaving on an employment to US, எங்கேயோ போறாரு,
கட்டாயம் பெரிய பிசினஸ் பண்ண போறேன் அல்லது பெரிய வேலைக்கு போறேன் 5 வருஷத்துக்கு நான் வரப்போறது இல்ல அப்படின்னா இவர் இந்த சொத்தை இவர் வச்சுக்கவும் பிரியம் இல்லை. இப்ப சொத்தை வச்சுக்க பிரியம் இல்லை அப்படின்னா இவர் என்ன பண்ணலாம்? வித்துடலாம். ஒரு ஆள் வாங்கிக்கிறாருன்னா அவர்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போடலாம். See, I am selling this property to you with a condition that I will again purchase it. I will again purchase it. So this is called a sale with a condition to repurchase. அப்ப மார்ட்கேஜ் பை கண்டிஷனல் சேலுக்கும் இதுக்கு என்ன மெயின் வித்தியாசம்? அது மார்ட்கேஜ், இது சேல். அப்ப இவர் விற்கிறாரு, 5 வருஷமோ 10 வருஷமோ கழிச்சு வந்தோடனே திருப்பி வாங்கினவர் திருப்பி வித்துறாரு. ஸோ he purchases again, this man sells. ஸோ 2 தடவை டிரான்சாக்ஷன் ஆகுது. இது ரெண்டுமே சேலாக பாவிக்கப்படும். செக்ஷன் 54 தான் வரும். It will not come under 58. It will come only under 54 as if it will be taken as a sale transaction itself and not a mortgage. So mortgage by conditional sale na இன்னும் ஒரு விஷயம் நல்லா பாருங்க. There should be a debt. இதுல டெட்டே கிடையாது. கண்டிஷன் டு ரீபர்ச்சேஸ்ல டெட் கிடையாது இல்லையா? ரீடீம், ரைட் டு ரீடீம் தான் அவைலபிள். ரைட். ஸோ ஏன்னா ரீபர்ச்சேஸ்ல லோன் கிடையாது. இன்னும் ஒரு விஷயம் தெரியுமா சார்? ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு. இப்போ ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் இது புஸ்தகத்துலலாம் இல்லை. ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ்னு ஒரு கான்செப்ட். அது ஜஸ்ட் இந்த சான்ஸ்க்கு நான் சொல்லிடுறேன். இந்த ரீபர்ச்சேஸ் அது இதெல்லாம் ரிவர்ஸில் போயிட்டு வருது இல்லைங்களா ப்ராப்பர்ட்டி. இதில் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ். இப்போ இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் அவே ஃப்ரம் தி சப்ஜெக்ட். வாண்டட் டு மேக் எ ஹிண்ட் அவுட் ஆஃப் இட். இப்போ பேங்க்ல ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்க. நம்ம பேங்க்ல போய் மார்ட்கேஜ் பண்ணி லோன் வாங்கிக்கிறோம். இது இப்படி. இப்போ புது டைப் ஆஃப் லோன்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு. என்னன்னா, இந்த வயசான இவங்க இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கு தே டோன்ட் வாண்ட் டு ஹோல்டு த ப்ராப்பர்ட்டி. அவங்களுக்கு அவங்க பசங்கள்லாம் யூஎஸ்ல செட்டில் ஆகி போச்சு, இல்லை பசங்களே இல்லை, இல்லை இனிமே இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நமக்கு மேலே வேண்டாம், நமக்கு 70 ஆகி போச்சு, எப்போ வேணாலும் ஆள் போயிடும் அப்படின்னு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்தால் தே கேன் டிசைட் பேங்க் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போடுக்கலாம். ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் பாருங்க, புது கான்செப்ட். 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கணும். இது ஒரு கண்டிஷன். இவங்க ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபு 2 பேருமே வில் எழுதி தரணும் பேங்க்குக்கு. நான் இதை உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. 1 கோடி ரூபாய் சொத்தா இருந்தால் 60% பேங்க் லோன் கொடுத்துரும். 60% த பேங்க் வில் கிவ். கொடுத்துட்டு மந்த்லி பேமெண்ட்டாக வாங்கிக்கலாம் டில் தேர் லைஃப் டைம். 60% ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இதை ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ்னுங்கிறாங்க. ஆள் ஒருவேளை இவங்க ஒரு 10 வருஷத்துக்கு பணம் திருப்பி வாங்கிக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா தட் இஸ் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ். நம்ம நல்லா கல்லுக்குண்டா இருந்துட்டு 110 வயசு வரைக்கும் இருந்தாருன்னு வைங்க. ஸோ ஓவர் அண்ட் அபவ் பேங்க் கொடுக்க முடியுமா? In that case, the bank will make some understanding and arrangement and then they will go. அதில் ஒரு கிளாஸ் போட்டுருவாங்க. நீங்கள் எல்லாம் சும்மா ஓவர் அண்ட் அபவ் ஆள் போயிடும்னு நினச்சி தான் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜை எடுத்தோம், நல்லா ஜம்முன்னு இருக்கீங்க அப்படின்னு. அதுக்கு தேர் இஸ் சம் கண்டிஷன். ஓவர் அண்ட் அபவ் போச்சுன்னா எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது? எப்படி இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மாதிரி பணம் கட்டிக்கிட்டே இருக்கும். டேர்ம் முடிகிற வரைக்கும் கட்டினா ரீஃபண்ட் எப்படி வருது? டேர்ம் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி சப்போஸ் இஃப் தேர் இஸ் சம் மிஸ் ஹேப்பனிங், அது எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? அதே மாதிரி now we will go into usufructory mortgage. usufructory mortgageங்கிறது சார் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் சார். ஒத்தின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்கிறாங்க இல்லையா? அதாவது பொசஷனை கொடுத்துரும். இதுவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பொசஷன், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் பொசஷன். ஸோ என்ன இன்கிரீடியன்ட் பாருங்க. ஒன்று, மார்ட்கேஜ் ஆர் டெலிவர்ஸ் பொசஷன். கொடுத்துட்றாரு, இந்தாப்பா வீட்டை வச்சுக்க, நான் வெளியில் போயிடுறேன், பணத்தை மட்டும் கொடு. திஸ் மே பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆர் இம்ப்ளைடு, எப்படி வேணாலும் இருக்கணும். ஆனால் ஃபேக்டை ப்ரூவ் பண்ணால் போதும். அப்படி கொடுக்கும்போது இதுவும் மார்ட்கேஜ் தான். ஏன்னா கடன் வாங்கிக்கிறார் இல்லையா, அதை கடனாக தான் இது பண்ண முடியும். பணத்தை வாங்கிக்கிறார், ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துடுறார். ஸோ ஹி பைண்ட்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டு டெலிவர் பொசஷன். ஸோ பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்டா இந்த மார்ட்கேஜ் என்ன பண்ணணும்? திருப்பி பொசஷனை திருப்பி கொடுத்துரும். இதில் என்ன, திஸ் மார்ட்கேஜார் ஆத்தரைசஸ் ஹிம் டு ரீடைன் பொசஷன். அப்பா நீ அங்கேயே இரு, நான் பணம் கொடுக்குற வரைக்கும் அங்கேயே இரு. சரி, பணம் கொடுக்குற அது வரைக்கும் என்ன பண்ணுவார்? இவர் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நல்லா யூஸ் பண்ணுவார். கரெக்ட். இது எதுக்காக? இட் கேன் பி டு காம்பன்சேட்
interest. It can be to compensate interest or for the principal amount. It can be for anything. So இதில் என்னென்ன ingredient இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, there should be one, a delivery of possession. Correct? There should be அதான usufructory mortgage. ரெண்டாவது, the person can, that is the mortgagee can retain possession till payment. Until payment வச்சுக்கலாம். He can receive rent and profit, that is usufructs. அதிலிருந்து விளையக்கூடிய நிலங்களாக இருந்தால் அதிலிருந்து வரக்கூடிய யூசுஃப்ரக்ட்ஸை இவர் எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி ரெஜிஸ்டர்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அஃப்கோர்ஸ் இந்த 100 ரூபாய் கேட்டகரி இப்போல்லாம் தாண்டி போச்சு, கவலைப்படாது. 100 ரூபாய்க்கு எதுவுமே கிடைக்கிறது இல்லை. இதுக்கு அடுத்தது இங்கிலீஷ் மார்க்கேஜ். இதுதான் சார் அந்த கண்டிஷனல் சேலுக்கும் இதுக்கும் ஒரே ஒரு இது என்னன்னா, இவர் அப்படியே வாங்கின்றார் சொத்தையே. இதில் என்ன ஒரே ஒரு கண்டிஷன்னா, பழைய கால சினிமாலலாம் வரும் என்னென்னா, நான் வந்து 2 வருஷத்தில் நான் பணம் தரலைன்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு. இதே தான் கண்டிஷனல் சேலில் வரதே தான். பட் கண்டிஷனல் சேலில் வந்து இது இந்தியன் கான்செப்டே. ஒரு 3 கண்டிஷனெல்லாம் போட்டு கிளாரிஃபை பண்ணுறது. நான் இப்போ கொடுத்துட்டேன்னா உனக்கு, இப்போ கொடுக்கலன்னா எனக்கு, அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிறது. பட் இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜில் அப்படி கிடையாது. இஃப் யூ டோன்ட் பே த மணி தென் த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அப்சல்யூட்லி டு ஹிம். அது அங்கே போயிடும். பணம் கட்டிட்டா தென் ஹி ஹேஸ் டு ரீட்ரான்ஸ்ஃபர், திருப்பியும் தான் வாங்கிக்க முடியும். தட் இஸ் ஹவு தி இங்கிலீஷ் மார்ட்கேஜ் ஒர்க்ஸ். ப்ராக்டிகலி நம்ம அதெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. நோ அடுத்த ஃபைனல் இதுக்கு போயிட்டே இருக்கோம் நம்ம. மார்ட்கேஜ் பை டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். ஆனால் நான் ப்ராப்பர்ட்டியெல்லாம் தரலப்பா, பத்திரத்தை கொடுத்தோன்னா வச்சுக்க. கரெக்ட், பத்திரத்தை வச்சுக்க. நான் வந்து ஒரிஜினல் பத்திரம் நீ வச்சுக்க, நான் எந்த டீலும் பண்ண முடியாது. லாக்கரில் இருக்கிறது உங்ககிட்ட இருக்கட்டும். திஸ் இஸ் வேர் இப்போ இந்த ஹோம் லோன்ஸ் பூரா இதுதானுங்களேன். வி ஆர் யூசிங் தி ஹோம். நம்ம நல்லா இருக்கிற ஆளுங்க அவங்க வந்து அதை வாடகை கூட்டு அதை ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக பண்ணி அதிலிருந்து லோன் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வி கேன் ரீடைன் பொசிஷன், வி கேன் கிவ் இட் ஃபார் ரெண்ட், ரெக்கவர் ஆல் தி ப்ராஃபிட்ஸ் தட் வி கேன் மேக் இட் டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் கேப்பபிலிட்டி. பட் ஒன்லி த டாக்குமெண்ட் வில் பி தேர். இது ஒரு கேரக்டர் ஆஃப் மார்ட்கேஜ், இது ஒரு டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜ். So, இது ஒரு type of creating an interest there. So, where a person delivers to the creditor or his agent. So, மற்ற மார்ட்கேஜில் எல்லாம் அவங்க கிட்டே தான் கொடுக்குறோம். இந்த மார்ட்கேஜில் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடுத்தா கூட போகும். It delivers a document of title to the creditor or his agent. இது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருக்கணும், ஒன்றா கிரெடிட்டார்ட்டு கொடுக்கலாம், இல்லை ஏஜென்ட்டை கூட கொடுக்கலாம். மெயினான கண்டிஷன் என்னன்னா, வித் அன் இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் அ செக்யூரிட்டி. வித் அன் இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் அ செக்யூரிட்டி. இன்டென்ஷன் இருந்தால் தான் மார்ட்கேஜாக கருதப்படும், இல்லைன்னா கருதப்பட மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான மார்ட்கேஜுக்கு பேர் மார்ட்கேஜ் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ். ஸோ இதில் மெயினாக என்ன பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெட் இருக்கணும், கடன் இருக்கணும் 1, டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் இருக்கணும் 3, இது 2வது. 3வது வந்து இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் அ மார்ட்கேஜ். இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் அ மார்ட்கேஜ். AIR 1965 சுப்ரீம் கோர்ட். AIR 1965 சுப்ரீம் கோர்ட் 430. AIR 1965 சுப்ரீம் கோர்ட் 430. KJ Nathan versus SV Murthy Rao. SV Murthy Rao. ஸோ இது வந்து ஃபண்டமெண்டல். இந்த 3 இன்கிரிடியன்ட், டெட்டு, டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில், இன்டென்ஷன் டு கிரியேட் அ மார்ட்கேஜ் இருந்தால் தான் மார்ட்கேஜ். ஏன் இந்த இன்டென்ஷன் சொல்கிறாங்கன்னா, சப்போஸ் ஒரிஜினல் பத்திரம் தொலைஞ்சு போயிருக்கும், அந்த ஆள் எடுத்து வச்சிருப்பாரு, கேட்டால் மார்ட்கேஜ்ன்றுவார். புரியுதுங்களா? கரெக்ட். த பாசிபிலிட்டி மே பி தேர். ஐ வுட் ஹவ் லாஸ்ட் த டாக்குமெண்ட். இஃப் சம்படி சேஸ் நோ தட் ஒரிஜினல் இஸ் வித் மீ, ஸோ இட் இஸ் அ மார்ட்கேஜ்னு சொல்ல முடியுமா? சார் தொலைஞ்சு ஏன் ஜாமா இதை பத்திரத்தை அவர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாருன்னா. So, there should be a thing in writing that I have delivered the document for the purpose of repayment of money. அப்படின்ட்டு. அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ். கடைசிக்கு வந்துட்டோம் சார் நம்ம ஒரு மாதிரி. அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ். அனாமலஸ் அப்படின்னு இன்கன்சிஸ்டன்ட். அனாமலஸ், இன்கன்சிஸ்டன்ட் ஆர் டீவியேட்டிங் ஃப்ரம் த யூஷுவல், அதுக்கு பேர் அனாமலஸ் இல்லையா? இதை யூஸ்வலாக கிரியேட் பண்ண 5 மார்ட்கேஜ் நம்ம பார்த்தோம். சிம்பிள், யூசுஃப்ரக்டரி, மார்ட்கேஜ் பை டெபாசிட் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ், கண்டிஷன்ஸ், இதெல்லாம். இதை தவிர வேறு விதமாக
நம்மளதுல இதெல்லாம் பண்றதில்ல. வடநாட்டுல வந்து நிறைய பண்றாங்க. அது இதுன்னு எதேதோ போட்டு எதையோ டைப் ஆஃப் மார்ட்கேஜ் எல்லாம் பண்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒரு கேட்டகரி போட்டாங்க. இந்த 5 6வது கேட்டகரி அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ். எதை வேணாலும் பண்ணிக்க. இது இந்த கேட்டகரியில வரும். ஸோ what section says is, if it is not within the above category, if it is not within the above category, what are all the category? A mortgage which is not a simple mortgage, a mortgage by conditional sale, an usufructory mortgage, an English mortgage, or a mortgage by deposit of title deed within the meaning of this section is called anomalous mortgage. இது எதுவுமே இல்லைன்னா இது அனாமலஸ் மார்ட்கேஜா மாறிவிடும். அனாமலி, அனாமலிங்கிற சம்திங் டிஃபரெண்ட், அப்நார்மல், பெக்யூலியர், நாட் ஈஸிலி கிளாசிஃபைடு. எந்த கிளாசிஃபிகேஷன், நம்ம 5 கிளாசிஃபிகேஷன் பார்த்தோம், இந்த கிளாசிஃபிகேஷன்லயே இல்லாம ஒரு புது கேட்டகரியில் அடிச்சாருன்னு வைங்க, தட் இஸ் அனாமலஸ் மார்ட்கேஜ், டீவியேஷன் ஃப்ரம் த காமன் ரூல். ஸோ இதில் என்னன்னா மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது இந்த 6 டைப்பு. இது வந்து இதுதான் ஃபுல் ப்ரூஃப்னு சொல்ல முடியாது. தேர் மே பி செவரல் டைப்ஸ் ஆஃப் மார்ட்கேஜ், எண்ட்லெஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஒவ்வொரு ஊரில் ஒவ்வொரு விதமாக அண்ணன் கடனை கொடுத்து கடனை வாங்கிக்கிறாங்க, அவ்வளோதான். இது ஒன்று தான் தி திங். ஸோ ஒரே ஒரு பாயிண்டோடு நான் சொல்லி இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். மார்ட்கேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் சார்ஜ். மார்ட்கேஜ் வந்து செக்யூரிட்டியாக கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். சார்ஜ் வந்து எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். மெயின்டெனன்ஸு, அது என்ன கான்ட்ராக்ட் போட்டால் மெயின்டெனன்ஸ் வருது கிடையாதே. So it can be created as that is a charge can be created on the property. That is one. So mortgage என்ன யாரு போட்டிங்கனாலும் can be a how would I say, it can be of several types. So charge எந்த சிச்சுவேஷனோ அதை பார்த்துட்டு it can be created by law, ஸ்டாட்யூட்டரியில் கூட கிரியேட் ஆகும். ஒரே ஒரு ஃபைனல் டச், அந்த வால் நம்ம பார்த்தோமே இந்த செக்ஷன் 58(a) கடைசி லைன், அதோட வச்சு நம்ம முடிக்கலாம் இந்த செக்ஷனை. அதாவது மார்ட்கேஜ் மீன்ஸ் அது இதுன்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், ஸ்பெசிஃபிக் மோட் ஆஃப் செக்யூரிங் பேமெண்ட் ஆஃப் மணின்னு போட்டுட்டு, ஆர் the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. இது என்னங்க சார் இது? or the performance of an engagement which may give rise to a pecuniary liability. ஜென்ரலா இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ் நம்ம பார்க்கறது இல்லை, அதனால we do not give much importance to the last word in that definition. பட் இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் இது இருக்கு. என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு உதாரணத்தில் சொன்னா புரிஞ்சிடும். இப்போ ரோடு கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க, பிரிட்ஜ் கான்ட்ராக்டர்ஸ் இருக்காங்க, பெரிய பெரிய பிரிட்ஜஸ். இவங்க கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிறாங்க, 50 கோடி 100 கோடின்னு கான்ட்ராக்ட் எடுத்துக்கிறாங்க. ஆள் விட்டுப்பிட்டாருன்னா கரெக்ட். அதை இப்போ என்ன பண்ணுறோம், மெட்டீரியல்ஸ் சப்ளை பண்ணுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம், கவர்மெண்ட் பண்ணுது. ஒரு 2 வருஷத்தில் இந்த பிரிட்ஜ் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கணும், கடைசியில் இவரு காணாத போயிட்டாருன்னா, ஸோ வாட் இஸ் த கேரண்டி? how are we to secure this performance? இப்போ பண்ணித்தரேன் ஆள் எங்க இப்போ இந்த ஒரு வேலையை ஒத்துக்கிட்டு, தட் இஸ் என் என்கேஜ்மெண்ட்டை ஒத்துக்கிட்டு, ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணித்தரேன்னு ஒத்துக்கிட்டு, which gives rise to a pecuniary liability. இவர் பண்ணலன்னா நமக்கு டேமேஜ் இல்லையா? டேமேஜ் எவ்வளோங்கிறது குவான்டிஃபை தான் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ வி கால் இட் அஸ் இல்லை லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸாக கூட பண்ணிக்கலாம். நீ சப்போஸ் விட்டுனா 10 லட்சம் ரூபா தரணும், சம்திங் லைக் தட். ஸோ இந்த மாதிரியான கேட்டகரியில் வரது இந்த லாஸ்ட் வேர்ட், performance of engagement giving rise to pecuniary liability. அதாவது பணம் சம்பந்தப்பட்ட லைபிலிட்டியை ரைஸ் பண்ண முடியுமாயில் அதுவும் மார்ட்கேஜ் தான். இப்போ என்கேஜ்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தை என்ன? இட் மீன்ஸ் அ கான்ட்ராக்ட் ஆஸ் பர் த கான்ட்ராக்ட். அப்போ pecuniary liabilityங்கிறது என்னங்க? மீன்ஸ் a legal obligation to pay damages. பண்ணலன்னா, பிரிட்ஜ் கட்டலன்னா, நீ பணம் தரலன்னா என்ன பண்றது? லிக்விடேட்டட் ஆர் அன் அன்லிக்விடேட்டட் டேமேஜஸ். கிராமங்கள்ல இது இருக்கும். கடன் வந்து ரைஸா வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க, திருப்பி தரேன். பணமா வாங்குறது இந்த காலம். முதல்ல ஒரு 50 மூட்டை ரைஸ் வாங்கிட்டு போயிடுறது, அதை நான் திருப்பி தரேன்னு சொல்றேன். they will return that liability in the form of rice itself. சுகர் கேனையே திருப்பி தரது, எண்ணத்தை வாங்கினா எண்ணத்தை திருப்பி அதையே தரது. அப்ப ஒரு பாண்ட் எழுதி தந்துட்டு போடுவாங்க, இந்த மாதிரி நான் ஒரு 50 மூட்டை நெல் எடுத்தேன் உங்ககிட்ட, நான் இதை தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் கேரண்டி. ஸோ அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டியவே ஈடா கொடுத்துட்டு இவர் எடுத்துட்டு போயிடுறாரு. ஸோ
இவர் டிஃபால்ட் ஆச்சுன்னா என்னங்க, இந்த பாண்ட்ல சொல்லப்பட்டது இதாகும். இவர் எடுத்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துக்கலாம். ஸோ these are all the definitions and the types of mortgages.